ඒ සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍ය වලින් මේක ඉදිරිපත් කරනකොට මේ අර සමහර තාක්ෂණික වචන තාමත් හුරු නැහැ. මම හිතන්නේ අපේ ඒ නිසා සිංහල සහ දෙමළෙන් මේ මත අපි ප්‍රෙස් රිලීස් එක නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒකේ දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා එක්සිකියුටිව් සමරි එක රිපෝට් එකේ. පුළුවන් තරම් මම හිතන්නේ මාධ්‍යයට මේ භාෂාව තාක්ෂණික මේ වචන හුරු නැති නිසා ඒක ඉතා සරලව ඉදිරිපත් කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. නමුත් මේකේ තියෙන සංකීර්ණ බව නිසා ඒක මම හිතන්නේ අපි ඉදිරිපත් කරනකොට මම හිතනවා මාධ්‍ය මගින් විශේෂයෙන් සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍ය වලින් මේක සරලව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක තමයි ප්‍රධාන පරමාර්ථය අපි මේ මේ ඉදිරිපත් කිරීම සහ මේ මාධ්‍ය දෙකෙන්ම උත්සාහ කරන්න මේ පණිවිඩය ජනතාවට ලබා දෙන්න මේ විශේෂ මුල්පද්ධති ස්ථායීතාවය වැදගත්කම සහ තියෙන අවදානම් ඉදිරි දක්ම වාර්ෂිකව ඉදිරිපත් කරනවා. මේක ඉදිරියේදී ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මුලින්ම මම දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන නිසා කැමති ඒ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ප්‍රශ්න කමෙන්ට්ස් තියෙනවා නම් විශේෂ මාධ්‍ය අයට මුලින්ම ඒ සාකච්ඡාව. Governor Joad from News First, and this question is based on the VAT. So apart from the companies registered under VAT already, is there any way the public can identify companies that are not registered under this VAT so that it is not being charged by them? And also considering the goods that this increase in VAT has been applied to, which is 18%, are there any other products that this also applies to? I think this question on VAT is not relevant. Excuse me, Governor, if you could also answer it in both languages, please. No, this first question, first my response is that this is a media conference on financial stability review. The VAT is a subject coming under Minister of Finance. I think I've seen several media conferences, they provided clarifications. I don't think we central bank is not the authority to give any clarifications on the taxes. I think that's I don't think we are in a position to give detailed clarification, and it's best place for you to ask a question is Minister of Finance, please. When do you think the banking sector can be significantly free from exposure to the sovereign? Now when you look at the exposure to sovereign by the banking sector, it's a legacy issue. If you look at historically, not only the government, the debt raised through the banking sector, through treasury bills and bonds, and also state-owned enterprises, those debt were guaranteed by the government. And that is why you saw this large exposure, the sovereign exposure. This is one of the reasons we had this unsustainable debt, sovereign debt. So this is a process. That's why first part is to restructure sovereign obligations, and second part is to gradually reduce the exposure of the sovereign to the overall banking system. That's where the plus debt restructuring, imposing certain limits on sovereign exposures, revision to banking, the Banking Act, Bank Sector Provision Act. There are several measures have been taken, and this is a continuous process. I think it's difficult to all the sudden reduce the exposure of the sovereign, because sovereign is also important that they also need to raise financing, and they also need to raise financing on the non-bank sector as well as banking sector. Banks also need to invest in certain sovereign instruments for the liquidity purposes. So it will take some time. So gradually we think that with the reforms, and also it's important for the growth of the economy. So there will be a lot more resources from the bank sector would be available for the private sector like growth, more than the sovereign finance and the sovereign requirement. Governor, how important and fair is Parat execution in terms of establishing financial system stability, especially in these extraordinary times? Thank you. That's an important question. I think I'd like to do a detailed explanation on that. If there are other questions, I think I would like to take other questions, and I will certainly answer that question. That's an important question. Thank you for asking that question. Adipatuma. Other one is the AG is just reminding, supply don't Yeah.
We are also coming up with a single borrower limit direction, which will be applicable from 2025, and there's some transitional provisions which will go around till about end of 2027, by which time these exposures will be brought down. අධිපතිතුමා ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අධිකරණ අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා මූල්‍ය සමාගම් වල පාලනය මහ බැංකුවෙන් අයින් කරලා අලුත් අධිකාරියක් පිහිටවනවා කියලා. එහෙම දෙයක් සිද්ධ වීමට තියනවද? නෑ මං හිතන්නේ සඳහන් කර නැත්තේ අර මම දැක්ක විදිහට අර තියෙනවනේ ණය දෙන ආයතන සම්බන්ධ ක්‍රෙඩිට් රෙගුලේටරි ඔතොරිටි කියලා අලුතෙන් පනතක් දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ මං හිතන්නේ ගොඩක් කලින් මට මතකයි ඔබතුමාලා කිව්ව ප්‍රශ්න අහනකොට මීට ඉස්සරවලත් කිව්වා අපේ රටේ තියෙන්නේ නියාමන තියෙන්නේ මහජන මුදල් තැන්පත් ගන්න ආයතන වල තමයි නියාමන. මහ බැංකුවේ වගකීම තියෙන්නේ තැන්පත් ලබා ගන්න ආයතන තමයි නියාමනයට යටත් වෙන්නේ. එතකොට තැන්පත් ලබා ගන්න නැතුව ණය දෙන ආයතන රාශියක් තියෙනවා. මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩිට් කියලා තියෙනවනේ. ඒ ඔන්ලයින් ක්‍රෙඩිට් කියන්නේ ඒ වගේ ආයතන. එතකොට ඒව නියාමනය මේ රටේ නීතියක් පැවතුනේ නැහැ ගොඩක් කල් ඉඳන්. එතකොට ඒක නිසා තමයි අර අලුතෙන් නීතියක් අපි ගොඩක් කල් ඉඳන් ඕක උත්සාහ කරලා අවසානයේ දැන් ක්‍රෙඩිට් රෙගුලේටරි ඔතොරිටි කියන ඒ අලුත් පනත පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ පනතෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ණය දෙන ආයතන. ඒ කියන්නේ මේකේ වෙනස හඳුනා ගන්න වැදගත්. සමහර ආයතන ණය දෙන ජනතාවගේ තැන්පත් අරගෙන. ඒතර එයා තමයි ඩිපොසිට් ටේකින් ඉන්ස්ටිටියුෂන් කියන්නේ මහ බැංකුව වගකීම තියෙන ඒ අය නියාමනය කිරීම. එතකොට තමන්ගේ මුදලින් ණය දෙනවා නම් දැනට රටේ පවතින නීතියේ එහෙම නියාමනයකට යටත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අර තියන ඔන්ලයින් ණය දෙනවා එක එක විදියට ඉන්ෆෝමල් විදියට ඔය අර කියන්නේ මේ ලෝන් ෂාක්ස්ලා කියලා ගමේ ඉන්න පොලි මුදල් අලි ණය දෙන එක ඒව සාමාන්‍යයෙන් කිසිම නියාමනයකට රටේ නීතියක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒක නියාමනය කිරීම අවශ්‍යතාවය දැනගලා ගොඩක් කලින් තිබුණේ ගොඩක් අය එහෙම ණය අරගෙන අමාරු වැටලා තියෙනවා කියලා අර උතුරු නැගෙනහිර පළාතවල විශේෂයෙන්ම විශාල වශයෙන් තිබුණා පාව යුද්ධ කරනාට පස්සේ. ඒ අනුව මේ පනත යෝජනා කළ තිබෙනවා. නමුත් දැන් මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ පනත යටතේ ණය දෙන ආයතන නියාමනය කිරීම තමයි ඒකේ අරමුණ. ඒක යටතේ මහ බැංකුව නෙමෙයි අත්තම කරන්නේ. මොකද හේතුව මහ බැංකුවට තරම් විශාල ආයතන ප්‍රමාණයක් නියාමනය කිරීමට තියෙන හැකියාව අඩුයි. මොකද මේ ඒක ආයතන විශාල සංඛ්‍යාවක් රට පුළ. බලගම 10000ක ඊටත් වඩා වැඩි තැනක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගණන් බලලා තියෙන්නේ. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ යටතේ යම් කිසි ආකාරයක අලුතෙන් ආයතනයක් පිහිටවලා ඒ ලියාපදිංචි කරලා යම් කිසි ආකාරයක නියාමනයකට යටත් කිරීම තමයි ඒ අලුත් පනතේ අරමුණ. මම හිතන්නේ ඒක තමයි එතුමා කියන්නේ නැත්තේ කියලා මගේ තේරුම් ගැනීම හැටියට. නැතුව මහ බැංකුව යටතේ පාලනය වෙන බැංකු පද්ධතිය, බැංකු නොවන මුල්‍ය පද්ධතිය ජනතාවගේ තැන්පත් අරගෙන අපේ වගකීම තියෙන ජනතාවගේ තැන්පත් ගන්න ආයතන තැන්පත් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් නියාමනය කිරීම ඒ වගකීම තමයි මහ බැංකුවට පවතින්නේ. අධිපතිතුමා මේ මාධ්‍ය හමුවේදීම අධිකරණ අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා අපනයනකරුවන් ඩොලර් බිලියන 55ක පමණ මුදලක් පිටරට තැන්පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒවා ලංකාවට අරන් එන්නේ නැහැ කියලා ඔබතුමා මීට කලින් මේකට ප්‍රතිචාර දක්වලා තිබ්බා. නමුත් රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් එවැනි ප්‍රකාශයක් කළා මේක රජයේ ස්ථාවරයේ විදිහට තමයි අපිට පිළිගන්න වෙන්නේ. මෙතන මහ බැංකුවයි රජයේ ස්ථාවර දෙයක දින්නේ මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන්. ඒක මම හිතන්නේ ඒකට මම ප්‍රතිකාර දෙන්න රජයේ ප්‍රතිචාරය මොකක්ද කියන එක රජය ඒකට ප්‍රතිකාර දෙන්න ඕනේ කියන්නේ. මහ බැංකුවේ වගකීම මම දන්න විදිහට යම් කිසි ආකාරයක රටේ දැන් මහ බැංකුවේ නියාමනයේ මහ බැංකුව කරන්නේ. නියාමනය කරනකොට විදේශ විනිමය පනත යටතේ හොයි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අධිකාරිය යටතේ අපි කරන්නේ ඒජන්සි ෆන්ක්ෂන් එක. එහෙම නැත්නම් කරන්නේ බැංකු පද්ධති නියාමනය කිරීම. ඊට අමතරව මහ බැංකුවේ තියෙන FIU එක. අර මුල්‍ය විසුද්ධිකරණ යටතේ මහ බැංකුවේ කෙලිම බලතල නෙවෙයි වෙනම පනතක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් මුල්‍ය AML CFT යටතේ වෙනම එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම්. එතකොට මම දන්න මගේ තේරුමේ හැටියට අර එතුමා සඳහන් කරේ අර මිස් ඉන්නෝසින් අන්ඩි ඉන්නෝසින් ඕ ඉන්නෝසින් කියන්නේ මහ බැංකුව යටතේ කිසිම ආකාරයක පාලනය වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කස්ටම්ස් යටතේ. ඒ කියන්නේ බඩුවක් කස්ටම් එක එලිට යනකොට අන්ඩි ඉන්වෙස්ට් කරලා හරි ඕ ඉන්වෙස්ට් කරලා වැරදිකට කරලා ඉවර වෙලා යම් කිසි ආකාරයක අඩුවෙන් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා නම් ඒ මගේ දැනුම හැටියට ඔය කියන අංකය එහෙම මම කලින් විස්තර කරා ගැන විස්තරයක් දුන්නානේ. ඒතකොට ඒක යටතේ යම් කිසි රදක් තියලා වෙනවා. ඒතකොට ඒ කස්ටම් එක යටතේ වැරදි ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා නීතිමය ක්‍රියාත්මක කරගෙන. ඒතකොට නීතිය රටේ නීති පද්ධතියක් තියෙනවා. නීති පද්ධතිය යටතේ
ඒ ගත්ත අය වැරදි ක්‍රියා කර ඉන්නවා. නීතියේ law enforcement agency තියෙනවා. අධිකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ තවත් උසාවි ඒව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ක්‍රමය යටතේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් වුණ කෙනෙක්. ඒ ගැන අපි මහ බැංකුව සම්බන්ධත් නැහැ. මහ බැංකුව යටතේ නියාම වෙන්න කාරණේකුත් නෙවෙයි ඒ ඕවර් ඉන්වෙස්ටිං අන්ඩර් ඉන්වෙස්ටිං කියන කාරණේ. ඒක නිසා ඒකේ මම හිතන්නේ ඒකේ පරස්පරයක් තියෙනවා කියලා. අපේ යටතේ නියාම වෙන ඒව යටතේ අපි නියමිත ආකාරයෙන් කටයුතු කරගෙන යනවා. What is your overall assessment about the banking sector recapitalization process? I mean the amount and the sources, funding sources. Amount, I think we have been able to get the Minister of Finance allocated 450 billion for 2024 under the budget if needed. So we have been evaluating the assessment is being done. As we already published as assessment quality review, first large 5 banks have been completed. And we have discussed with all the banks and we have asked them, and also these are several, one is the assessment quality review assessment, second one is the impact on the domestic restructuring, certain foreign currency obligations, second one is the forward-looking basis. On the basis of those analysis, we have requested government to make provisions if needed. So that's why 150 billion rupees has been allocated if needed. So I think that's going forward plan would be, and then bank by bank, I think Bank Supervision Department has asked each bank to come up with a plan based on their own assessment, in addition to our own assessment, and then come up with a plan if there's a need for the government to support, especially for 2 state banks, then there's a fund allocated for that purpose. I think that's why we think it's we are confident that we can maintain the stability because government has extended their support and allocated taxpayers' money for the future if needed to support the banking system. That's how that's going to be done. I think there's a process. First, bank by bank, you have to do the assessment and then complete the restructuring and then make assessment on what's the day one loss, what's the future potential losses, how much can be raised by the market, how much can be raised through other means, and then if there's a gap, then government, as a last resort, government can support. So that's the process actually. Are you promoting consolidation? Well, that's a process. I think after this strengthening the banking sector, I think this to be the next process. Anyway, we always encourage consolidation by themselves. There's no question. But I think other banks, most probably, we just want to strengthen the capital base and strengthen the system. Then, obviously, going forward, we new long-term program would be to consolidate. Governor, I have a question on microfinance loans. So now over the past few years, there were reports of a large number of people in rural areas who have taken microfinance loans. And then some of these women have suicided or attempted suicide also. But this is partly because of the aggressive tactics of the loan officers in terms of collecting the repayments. Is there anything under the central bank regulation that prevents this kind of situation, or in the new act that will mitigate? That's exactly the purpose of the new act. It's a microfinance. Those are all these bad practices are coming under the informal sector. It's not coming under regulatory sectors like finance companies or not from the banks. So those are unregulated practices. That's where it's important that, as I said earlier, Credit Regulatory Authority will impose certain regulations and we'll have regulations in that going forward. Governor, actually some of the loans were provided by large-scale financial institutions as well. If there are large-scale financial institutions having those practices, obviously we'll take actions if their complaints are coming. So there are mechanisms for customers of regulated financial institutions to forward complaints if there are that kind of practices. Obviously, we take actions if those are against the regulations and direction that we have issued. Okay, so even if this is in terms of
like aggressive tactics in collecting loans, like, you know, like if they can't pay the like repayment on that particular day, there were loan officers sometimes who have gone and stayed at their house without leaving the entire day. Like, is there something that stops something like this? Because this is something that happens at the ground level, you know, like. They can also go to the police and take legal actions if there's an unlawful activity. Okay. There's law in the country, you know. Okay. Okay. Thank you, Governor. අධිපතිතුමාට සිංගල් බරෝයින් ලිමිට් එක අඩු කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණ මොකක්ද ඒකෙන් බැංකු වලට අර තනි ලෝන් එකක් දීලා මේ ලබා ගැනීම හැකියාව ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම අර තියෙන රිස්ක් එක අඩු කරන බැංකුව කැපිටල් එකක් තියෙනකොට කැපිටල් එකෙන් එක්කෙනෙක්ට විතරක් කැපිටල් එකෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් ණයක් දුන්නොත් ඒ අවදානම් වැඩිනේ ඒ ණය පැහැරියොත් එහෙම එතකොට ඒ තියෙන අවදානම් අඩු කිරීම තමයි බැංකුවේ ප්‍රමාණය හැටියට සිංගල් එක්ස්පෝෂර් ලිමිට් කියලා එකක් තියෙනවා. එක්කෙනෙක්ට දැන් පුළුවන් ප්‍රමාණය උපරිම දැන්ටත් ඒක තියෙනවා. දැන්ටත් තියෙනවද? ඒක අර රජයේ ආයතන වලට යම්කිසි ආකාරයක ෆ්ලෙක්සිබල් එකක් කලින් දෙනවා. කියන්නේ සවරින් එක්ස්පෝෂර් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් බෝඩ් එකට CPC එකට වගේ ඒවාට ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් වගේ ඒවාට නැෂනල් ඉන්ට්‍රස්ට් කියලා ඒගොල්ලන්ට ඒක නිකන් රිලැක්ස් කරලා තිබුණා පහුගිය කාලවල. ඉදිරියට යනකොට ඒක රජය හෝ පුද්ගලික නෙමෙයි බැංකුව පැත්තෙන් ගත්තාම ඒකේ රිස්ක් එක වැඩි නම් ඒකට යම්කිසි ආකාරයක එක බැංකුවක් නෙවෙයි අපි විශාල ආයතන ණය ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට බැංකු කීපයකට ඒක බෙදහැරලා යන විදිහටම කරන මිසක් අර රාජ්‍ය බැංකුවකට පමණක් මේ බර යෙදීමෙන් ඒ එක බැංකුවක අවධානය පත් කිරීම අඩු කිරීම තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. කන්සන්ට්‍රේෂන් රිස්ක් කියන එක. අධිපතිතුමා ලබන අවුරුද්දේ මැතිවරණ පැවැත්වෙනවා කියන කතා බහ තියෙනවා. එතකොට මේ මැතිවරණ වලින් මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයට කොයි වගේ බලපෑමක් වේවිද සහ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ කරුණු වලටත් එක්ක මහ බැංකුවට නැත්නම් අධිපතිතුමා මොකක් හරි පුරෝගතනයක් තියනවද ලබන වසරේ ස්ථාවරත්වය කොයි වගේ වේවිද කියන එක? ලබන වසරේ අපි නම් කොහොමත් අපි දකින විදිහට බැංකු පද්ධතියේ මුල්‍ය පද්ධතියේ මහ බැංකුව යටතේ පාලනය වන ඒ නියාමන පද්ධතිය මම හිතන්නේ අපි දත්වල පින්නුම් කරලා තියෙන්නේ පහුගිය අවුරුද්ද අමාරු අවුරුද්ද 2022 විශේෂයෙන් අපි දැක්ක අර ස්ටේජ් 3 loans ඔක්කොම වැඩිලා තියෙනවා NPL වැඩිලා තියෙනවා ඔක්කොම වැඩි වෙගෙන ගිහිල්ලා යම් කිසි ස්ටාර් බත්තකට කැපිටල් එක යම් කිසි ස්ටාර් වෙගෙන එතකොට මේ ඒක යම් කිසි ආකාරයක ස්ථායී තත්ත්වයටපත් වෙන යනවා. එතකොට මම හිතන්නේ ලබන අවුරුද්දනකොට මේ ඒ යන ඉදිරියට යන ස්ථායීතාවය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම තමයි මේක වැඩි පිළිවෙලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මහා මේ බැංකු පද්ධතියට මැතිවරණයක් තුලින් මම හිතන්නේ වට නම් හිතනවා කෙලිම කොහොමද එහෙම එකක් වෙන්නේ කියන එක අපි මිට ඉස්සරලත් මැතිවරණ පැවැත්වීම කාලවලදී මහ බැංකු පද්ධතියට ඒක නිසා විශාල බලපෑම් ඉතිහාසෙමත් එහෙම ඇතිවලා නැහැ නේ. ඒක වෙලා තියෙන අර රජයේ ණය වැඩිවීම අඩුවීම අනුව රාජ්‍ය බැංකු වලට තියෙන එක්ස්පෝෂර් එක වැඩි වුණාම රජයේ ණය ගෙවා ගැනීම අපහසුතාවය මිසක් එහෙම නැතුව විශේෂයෙන් ඉදිරි ණය ප්‍රතිවාද කිරීම තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන රාජ්‍ය ණය යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාවර කරන්නනේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒක විශේෂ දෙයක් මම හිතන්නේ. විශාල පරාටය ගැන වචනයක් කියන්න ඕන මේ දැන් ලොකු විවාදයක් පහුගිය දවස්වල තියෙනවා මේ පරාටේ නීතිය යම් කිසි ආකාරයක සංශෝධනය කරනවා කියලා මම හිතන්නේ මේක ආවේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අර පහුගිය දවස්වල සුප්‍රීම කෝර්ටයේ තීරණයක් දුන්නා මීට කලින් දීලා තිබිච්ච යම් කිසි අර තුන්වන පාර්ශ්වයක දේපලක් උකසට තියලා ණයක් දුන්නාම ඒක පරාටේ නීතිය යටතේ අත්පත් කරන්න බෑ කියලා තීරණයක් දීලා තිබ්බා. ඒක ළඟදී අලුතෙන් මේ සුප්‍රීම කෝර්ට් එක ඒක වෙනස් කළා. තුන්වෙනි පාර්ශ්වයක දේපලක් වුණත් බැංකුවකට උගස්වුවොත් ණය නොගොයා හැරියොත් ඒක පරාටේ නීතිය යටතේ අය කරගෙන ණය අය කර ගැනීම හැකියාව පවතින බවට අලුතෙන් ඒක කරාට පස්සේ අපි දකින්නේ ඒ හේතුව ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඊට පස්සේ අලුතෙන් දැන් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා මේ පරාටේ නීතිය වෙනස් කරන්න ඕන කියලා මේ මාධ්‍යවල ලොකු සාකච්ඡාවක් ගියා. මම හිතන්නේ ඒක නිසා මේ ගැන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. විශේෂයෙන් අපි මහා බැංකුව පැත්තෙන් අපි බලන්නේ පරාටේ නීතිය කියන එක බැංකු පද්ධතියේ ස්ථායීතාවයට වැඩිය මහ ජනතාවගේ තැන්පත්වල ආරක්ෂාවට ඉතාම වැදගත්ම අවශ්‍ය වන දෙයක්. ඒක මුලින්ම කියන්න ඕන. හේතුව බැංකු පද්ධතියේ තුලින් මේ
එක එක කර්මාන්තවලට ව්‍යාපාරවලට ණය ලබා දෙන්නේ ඒ ජනතාවගේ තැන්පත් මුදල් ප්‍රධාන වශයෙන්. එතකොට ඒ තැන්පත් මුදල් ලින් කෙනෙක් ණයක් ලබා ගත්තාම ඒක නැවත ගෙවන්නේ නැත්නම් ප්‍රධාන වශයෙන් පාඩුව වෙන්නේ බැංකුවටත් වැඩිය තැන්පත් කරුවන්ට. රටේ බහුතරයක් මිලියන ගණනක් ඉන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මුළු බැංකු පද්ධතියේ සම්පූර්ණ තැන්පත් තියෙනවා ට්‍රිලියන 16ක්. බැංකු පද්ධතියේ තියෙන ලයබිලිටිස් වලින් 81ක් තියෙන තැන්පත් කරුවන්ගේ මුදල්. ඒතර 7ක් තමයි මේ බැංකුවල ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාගේ කියන මුදල් තියෙන්නේ. ඒතර මේ තැන්පත් කරුවන්ගේ මුදල් තමයි අරගෙන මේ ව්‍යාපාරවලට දෙන්නේ ණයට. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඒ තැන්පත් කරුවන්ගේ මුදල වලින් ණය ගත්ත අය කියනවා නම් නැවතේ ණය ගෙවිය යුතු නැහැ, අය කරගත යුතු නැහැ. පරාටේ කියන්නේ ණය පරාට එක්සිකියුෂන් කියලා අනිත් එක කියන්නේ පරාටේ නීතිය යටතේ කරන්නේ ණය පැහැර හරි ණයගේ ණය අය කරගන්න උත්සාහ කරන අය ගෙවන අයගේ ණය කරගන්න නෙවෙයි. ණය පැහැර හැරියොත් තමයි පරාටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මේ සංවිධානාත්මක වෙච්ච ණය පැහැර හැරෙන කණ්ඩායම එකතු වෙලා දැන් මේ දවස්වල ගෙනියන උද්ඝෝෂණයක් මේ ණය පැහැර හැරපු අපගේ අය කරගන්න එපා කියලා. එකෙන් කියන්නේ තැන්පත් කරුවකින් ඉල්ලා සිටිනවා අපි ඔයගොල්ලන්ගෙන් ණය අරන් තියනවා මේ අපිට ගෙවන්න බෑ කියලා. එතකොට ඒකට අයිතිය තියෙන්නේ තැන්පත් කරුව කැමති නම් කමක් නැහැ. නමුත් තැන්පත් කරුවෙන් කැමැත්තක් නැතුව තැන්පත් කරුව මුදල් වලින් ණය අරගෙන ණය පැහැර හැරියාම අය කරගන්න බැරි නම් බැංකුව වලට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? මින් ඉදිරියට ඒ ණය දීම අඩු කිරීම. ඒකෙන් වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ ණය රටේ ආර්ථිකය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ණය ලබා දීමට හැකියාව තියෙන බැංකුව වලට. බැංකුව වල ණය ලබා දුන්නොත් තමයි ආර්ථික ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ණය අය කර ගැනීමට තැන්පත් කරුවන්ගේ මුදල් අරගෙන ණය දීලා අය කර ගන්න බැරි නම් බැංකුව වලින් මැලි වෙනවා අර ණය අවශ්‍ය කෙනාට වුණත් ණය ලබා දෙන්න. Tamanගේ දීපලක් උගසර තියලා ණය ලබා දෙන්න මැලි වෙනවා. ණය ලබා ගන්න අවශ්‍ය කෙනාට මොකද අර බොහොම සුළු පිරිසක් ණය පැහැර හැරලා ඒක කරන්න එපා කියන එක. ඉතින් ඒකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ ට්‍රිලියන 16ක තැන්පත් කරුවන්ගේ මුදල් මේ තියෙන බැංකුවල. 81ක් බැංකුවල වගකීම් වලින් තියෙන තැන්පත් කරුවන්ගේ මුදල්. එතකොට ඒ මුදල් වලින් ණය ලබාගෙන විශේෂයෙන් කෙටි කාලීනව ගත තැන්පත් වලට තමයි මේ දිග්කාලීන ණය දෙන්න බැංකුවලේ අවදානම තරගෙන. එහෙම දෙනකොට මේ තියෙන දත්ත බැලුවාම අපි බැලුවා මේ පහුගිය මාස 11 තුල පරාටේ නීතිය යටතේ මේ අවුරුද්ද මාස 11 තුල පරාටේ ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ 557 දෙනෙක්. ඒකේ මුළු වටිනාකම පරාටේ නීතිය යටතේ ආය කරගෙන තියෙන බිලියන 38ක්. විශාල මුදලක් තමයි බැලුමට. ඒක මුළු ණය ප්‍රමාණය, ණය දී ප්‍රමාණය 0.04යි. එතකොට අර තියෙන ණය ඉම්පියර්ඩ් ලෝන්ස් කියන ණය ස්ටේජ් 3 ලෝන්ස් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ණය ගෙවීමට අපහසු තියෙන ණය ප්‍රමාණය. තියෙන මුළු ණය ප්‍රමාණයෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපි දන්න විදිහට දැන් ස්ටේජ් 3 ඉම්පියර්ඩ් ලෝන්ස් රේෂියෝ එක 13%යි. 13% කියන්නේ ට්‍රිලියන 1.4ක්. ට්‍රිලියන 1.4ක් ඉම්පියර්ඩ් තියෙන ලෝන්ස් වලින් බිලියන 38ක්. 2.7ක් පමණයි මේ පරාට එක්සිකියුෂන් යටතේ නැවත අය කරගන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. මොකද මේ පරාටේ යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන බැංකුව වලට වෙන අය කරගන්න ක්‍රමයක් නැත්නම් අය කරගන්න බැරි නම් තියෙන ඒ මොකක් හරි උකස් තිබු දේ වත්කම නඩුවක් දාලා ඒක අය කරගන්නවා. ඒතර මේ සුළු පිටසකේ අවස්ථාවයකට මේක ක්‍රියාත්මක යම්කිසි ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි නම් බැංකු පද්ධතියට ඒකෙන් එක පැත්තකින් ලොකු අසාධාරණයක් වෙනවා තැන්පත් කරුවට. තැන්පත් කරුවාගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩකිරීමක්, තැන්පත් කරුවාගේ කැමැත්තක් නැතුව තමන්ගේ මුදල් වලින් කෙනෙක් ණයක් අරගෙන ඒක නොගා සිටීම. සහ අය කර නොගැනීම. දෙවෙනි කාරණය ඒ සම්බන්ධයෙන් අවංකවම ව්‍යාපාර වැඩි දියුණු කිරීමට රටේ ආර්ථික වර්ධනය කිරීම ණය ලබා ගන්න තියෙන අයට අසාධාරණයක් වෙනවා. මොකද බැංකුව එතකොට මැලි වෙනවා ඒ අයට ණය ලබා දෙන්න. මොකද අය කර ගැනීම නොහැකි නම් ඒගොල්ලන්ට වකිමත් වෙනවා තැන්පත් කරුවට වෙනුවෙන් මුදල ගෙවන්න ඕන, පොලි ගෙවන්න ඕන. එහෙම නොහැකි නම් බැංකුවල මැලිකමක් වෙනවා. එතකොට ණය නියමිත ආකාරයට ලැබිය යුතු අලුතෙන් ණය ලැබිය පුද්ගලයාටත් ණය ලැබීම
ලැබිය නොහැකි වෙනවා. ඒකේ පැත්ත. ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වැදගත්ම කාරණය. මේකේ tempatkaruවේ පැත්තෙන් ලොකු මේ සද්දයක් එන්නේ නැහැනේ. tempatkaruව සංවිධානය වෙලා කියන්නේ නැහැ. මේක දැන් ණය පැහැරුපය සංවිධානය වෙලා සම්මන්ත්‍රණ තියලා සාකච්ඡා කළා. ඔබලත් මාධ්‍යට ඇවිල්ලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම බැංකුව වලින් අසාධාරණ විදියට මේ පරාටය කරනවා. මේ කියලා ඒගොල්ලෝ tempatkaruවෙන් ණය ගත්ත මුදල් තියෙනවා. ඒ විදන් කරලා සම්මන්ත්‍රණ පවත්වත කියනවා. නමුත් tempatkaruව අපි දකින්නේ තමන්ගේ මුදල් නැතුණාට පස්සේ තමයි මේ එළියට එන්නේ. හොඳ උදාහරණ තමයි ETI, Golden Key, The Finance වගේ ආයතනවල. ඒවයි tempatkaruවගේ මුදල් අවභාවිතා කරලා නැති කරාට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ සංවිධානය වෙලා ඇවිල්ලා මේක එක උද්ඝෝෂණ කරන්නේ. නමුත් මෙතන වැදගත්කම තියෙන්නේ රටේ බහුතරයක් මිලියන ගණනක් අහිංසක ජනතාවගේ tempත් වලින් මුදල් අරගෙන ඒ අය මේ ගැන හඬක් නගන්නේ නැතුව ඉන්නකොට ඊයගේ මුදල් වලින් ණය ලබාගත සුළු පිටසක් ණය පැහැරහැරලා ඒක අය කරගන්නේ එපා කියලා හරි ඒකට බලක් කරනවා නම් ඒක මම හිතන්නේ තාම අසාධාරණ ක්‍රමවේදයක්. ඒක නිසා තමයි මේ වගේ අවස්ථාවලදී මාධ්‍ය සහ ඔබ මේක දැනුවත් කිරීම වැදගත්. මේකේ තියෙන වාසි සහ අවාසි දෙපැත්තක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ බැංකුවලටත් කියලා තියෙනවා. බැංකුවලට කරන්නේ යම්කිසි ව්‍යාපාරයක්. tempatkaruවෙන් මුදල් අරගෙන ණය ගන්න කෙනෙක්ට ලබා දීලා ලාභයක් අරගෙන ඒකෙන් කොටසක් tempatkaruවට නැවත පොලි වශයෙන් ගෙවනවා. ඒතර ඒ ක්‍රියාදාමයේදී ඒ දෙපැත්තකින්ම ඒ ක්‍රියාදාමය නතර වුණොත් මේ රටේ ආර්ථිකයක් ගෙනියන්න බෑ. පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ බැංකුව හැමතිස්සෙම අපි කියලා තියෙන රටේ ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙනකොට හැමෝටම මේක ලොකුවට බලපානවා. ණය ගත්ත කෙනාට විතරක් නෙමෙයි. tempatkaruවටත් ඒ වගේම තමයි. ඒ නිසා tempatkaruව උද්දමන 70% තියෙද්දි පොලි අනුපාතයේ වැඩිම 25% විතර ලැබුණේ. ඒක නිසා තමයි ණය ගත්ත කෙනාට 30% විතර පොලියක් ගෙවන්න සිද්ධ වුණේ. නැත්නම් 25%ක පොලියක් ගෙවන්න හම්බෙන්නේ නැහැ tempatkaruවට. එතකොට tempatkaruවට ඒ සාධාරණ කරන්න නම් ණය අනිත් පැත්තට ණය දෙනකොටත් ඒ වගේ මුදලක් අය කර ගන්න ඕන පොලිය වශයෙන්. නැත්නම් ඒක ඒ ගණනුව කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතෙන්දී යම් කිසි ආකාරයක ආර්ථික අර්බුදය නිසා කොවිඩ් නිසා ඒ කාලේ තිබිච්ච කොවිඩ් ප්‍රශ්නය ඊට පස්සේ ආර්ථික අර්බුදය නිසා විශාල වශයෙන් බලපෑම් ඇති වුණු ව්‍යාපාරවලට අපි නිකුත් කරලා තියෙනවා චක්‍රලේඛන 8ක් දැනට. හැකිතරම් මේගොල්ලන්ට කාලය ලබා දෙන්න, මොරටුවෙන් ලබා දෙන්න, සහන ලබා දෙන්න, අයකර ගැනීම අයකරගත හැකි ව්‍යාපාරයන් අයකර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා නම් පුළුවන් තරම් මේකට දැන් පොලි අනුපාතය අඩු වෙනකොට අඩු කරලා දීර්ඝ කාලෙ දීර්ඝ කරලා චක්‍රලේඛන 8ක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. 2021 12 දෙසැම්බර් 31 වෙනකම්ම දීලා තියෙනවා එක චක්‍රලේඛන. ඊට පස්සේ case by case basis වලට concession to micro, small and medium enterprises, individuals affected by present macroeconomic conditions කියලා අන්තිමට යවපු එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව බැංකුව වලට revival units ආර්ථිකයේ ඒ ව්‍යාපාරය නැවත ශක්තිමත් කරගන්න යම්කිසි ඒකක පිහිටවලා ඒක කළ තියෙන. ඊට අමතරව ඉදිරියට යන ක්‍රෙඩිට් ගැරන්ටි ස්කීම් එකක් කියලා දෙන ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ADB එකේ SME loan ස්කීම් එකක් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඊටත් අමතරව යම්කිසි කෙනෙක් බැංකුවලට අපි දන්න සමහරට අසාධාරණයක් වෙනවා. ඒතර ඒ අයට පැමිණිලි කරන්න ෆයිනෑන්ෂල් කන්සියුමර් රිලේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් කියලා එක එක්කෙනාට අසාධාරණයක් වෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධව පැමිණිලි කරන්න මහ බැංකුවේ වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පැමිණිලි කරාම අපි බැංකුවලට බලනවා නීතියෙන් පිටත අසාධාරණ විදියට යම්කිසි බැංකුවක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒක ඒ ගැන කටයුතු කරන්න කියලා. ඊටත් අමතරව අපි ළඟදිම චක්‍රලේඛන නිකුත් කළා කිව්වා පොලි අනුපාත මේ විදිහට අඩු කරන්න ඕන. ඒ අඩු කළේ දෙන්න පුළුවන් සානුපුරුම දෙන්න කියලා. ඒ සිළුමු දෙයක් කරන ගමන් හැබැයි විශේෂම වැදගත්කම තියෙන්නේ ණය පැහැර හරිනව නම් බැංකුවේ වගකීම tempatkaruවන් වෙනුවෙන් ඒ ණය අය කර ගැනීම. ඒක තාම වැදගත්. ඒ අය කර ගැනීම කිරීමට යම්කිසි විරුද්ධ වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ tempatkaruwanගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් කියලා මම දකින විදිහට. අපි දකින්නේ මහ බැංකුව මොකද අපේ වගකීම තමයි tempatkaruwan ආරක්ෂා කර ගැනීම නිසා උන්ගේ මුදල ආරක්ෂා කිරීම, උන්ට සාධාරණ පොලියක් ලබා දීම. මේ තියෙන අමාරුකම් යටතේ හැමෝටම අමාරුකම් තියෙනවා තමයි. ඒතර ඒකාගේම තර්කයක් තමයි මහ බැංකුව අනවශ්‍ය විදිහට ලාභ ලබා ගන්නවා. ඒක නිසා මේකෙන් දෙන්න කියන්නේ. එක තර්ක එනවා. ඒතර බැංකුව
ගත්තොත් බැංකුව ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අර මං ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් තමයි රජයේ ටැක්ස් පේයර්ගේ සල්ලි වලින් බදු ගන්න මුදලින් බිලියන 450ක් වෙන් කරලා තියෙනවා බැංකු පද්ධතියේ කැපිටල් එක අඩු වුණොත් ටැක්ස් පේයර්ගෙන් මුදල් අවශ්‍ය වෙන ගෙවන්න කියලා ලබන අවුරුද්දට. එතකොට දැන් බැංකු පද්ධතිය පවත්වා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම බැංකු පද්ධතිය යම් කිසි උණක් අවසානයේදී ඒක ගෙවන්න ඒකේ බර වැටෙන්නේ බදු ගෙවන්නාට. එතකොට බැංකු පද්ධතියක බැංකුවක ලාභය කියන්නේ විශේෂයෙන් ඒ ෂෙයා හෝල්ඩර්ට වැඩිය බැංකුවක් මේ අවස්ථාවක ලාභයක් ලැබුවේ නැත්නම් ලාභයක් ලැබලා ඒක ප්‍රාග්ධනය වැඩි කර ගන්න ඕන තමන්ට ණය දීමේ හැකියාව වැඩි කරන්න. ප්‍රාග්ධනය දුර්වල වෙන අවස්ථාවක ප්‍රාග්ධනය වැඩි කිරීමට තියෙන එක ක්‍රමයක් තමයි ලාභයක් අරගෙන ලාභයෙන් ප්‍රාග්ධනය වැඩි කර ගැනීම. ඒතකොට යාට ණය දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේ රාජ්‍ය බැංකු දෙකට බිලියන 450ක් වෙන් කරලා තියෙන ප්‍රාග්ධනය ශක්තිමත් කරන්න. බදු ගන්නගේ මුදලින්. එතකොට යම් කිසි ආකාරයක බැංකු පද්ධතියට හානියක් වෙනවා නම් එක්ක බදු ගන්නා එක දරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මහ ජනතාවගේ තැන්පත් වලින් ඒක දරන්න ඕන. ඒතර ඒ දෙකෙන්ම ඒතර මේ සුළු පිරිසක් වන ණය පැහැරාරිනාගේ සහනය දීමට ඔබ විසින් බදු ගෙවන්න විදිහට තවත් බදු ගන්න කැමතිද? නැත්නම් ඔබගේ තියෙන බහුතරයේ තියෙන තැන්පත් වලින් ඒ ගීම කරන්න කැමතිද කියන ප්‍රශ්නය තමයි මම හිතන ජනතාව ඉදිරියේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඔබතුමාලා මාධ්‍ය විදියට මේ පණිවිඩය අරගෙන යන්නේ ප්‍රශ්නය තර්කය සහ දෙපැත්තම පැහැදිලිව ජනතාවට දැනුවත් කිරීම වගකීමක් මේ පරාටේ ණය පැහැරීමේ කණ්ඩායම විසින් ගෙන යන එක් පැත්තක පමණක් කරුණු ඉදිරිපත් කළ ගෙන යන ව්‍යාපාරය මම හිතන්නේ අසාධාරණ දෙයක්. දෙපැත්තම කරුණු ඉදිරිපත් කරන. එතකොට බහුතරය ජනතාව තීරණය කරයි බදු ගන්නගේ මුදලින් හෝ ඔබගේ තැන්පත් වලින් මේ ණය පැහැර අයට සහන දෙන්න ඕනද නැද්ද කියන එක. දැන් ලොකු වාදයක් විවාදයක් තියෙනවා මේ පහුගිය කාලේ ණය බැංකුවල ණය අරගෙන ගෙව්වේ නැහැ කියලා ආය කරගන්න කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ හැමතැනම විශාල ഘോഷාවක් තිබ්බනේ. එතකොට මේ පරාට එක්සිකියුෂන් එක නැවැත්වීම තුලින් දිරි ගන්නන්නේ ඒකම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමක් නෙවෙයිද? ඒක එහෙම ඒ ණය පැහැරපුවාගේ පරාටේ ක්‍රියාත්මක වුණා නම් අද බැංකු පද්ධතිය තැන්පත්වරගේ මුදල් අය කරගන්න පුළුවන් වෙනව නේද? ඒක නොහැකි වුණේ ඒ පරාටේ ක්‍රියාත්මක කරන්න නොහැකි නිසා නේද? ඒ තැන්පත්වරගේ මුදල් බැංකු පද්ධතිය තුල නැති වුණේ. එහෙම තියෙන වාතාවරණයක තවදුරටත් බැංකු වල තැන්පත්වරගේ මුදල් වලින් ණය ගන්න අයට ණය නොගෙවා සිටීමේට තවත් අවස්ථාවක් ලබා දී යුතුද නැද්ද කියන එක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ ඒක තමයි මේ තියෙන මාධ්‍ය විදියට ඔබතුමාලා ජනතාව ඔය වගේ වාද විවාදවලදී ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. ඒක තමයි මට කෙටියෙන් කියන්න තියෙන පණිවිඩය. මොකද විශේෂයෙන් මේක බැංකු පද්ධති ස්ථායීතාවය මහ ජනතාවගේ තැන්පත් ආරක්ෂාව ණය ලබා ගැනීමට ඉදිරියට එන්න අලුතෙන් ණය ලබා ගැනීම රටේ ආර්ථිකය තතරපත් වීමේදී ණය ලබා ගැනීම හැකියාව වැඩි කිරීමට සහ ව්‍යාපාර වැඩි දියුණු කිරීමට ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක් මේක. ඒතර ඒක ඉතාම වැදගත්. ඒක ඒ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි වාද විවාදයක් අදහස් දැක්වීමක් මම හිතන්නේ මේ විශේෂයෙන් අද මාධ්‍ය පැමිණිලා මට අවශ්‍යතාවය තිබුණා මේ ගැන කරුණු පැහැදිලි කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. අධිපතිතුමා මේ පරාටේ බලය ඉවත් කරන්න කියලා සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම මහ බැංකුවට යම්කිසි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවද? නැත්නම් රජයට යෝජනා කළ රජය හරහා මහ බැංකුවෙන් යම් විමසීමක් කළා තියෙනවද? අපිට එහෙම විශේෂ මහ බැංකුවෙන් ඉදිරිපත් කළා නෑ. මොකද මහ බැංකුවෙන් අපි එක අවස්ථාවකදී පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා මේ බැංකු පද්ධතිය තැන්පත් කරගෙන මුදලක් දුන්නොත් අයක ගැනීම ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා ණය පැහැරියොත්. ඒක නිසා ඒක අපිට ඉදිරිපත් කළා නැහැ තාම. නමුත් සමහර වෙලාවට අර එකපාරක් අර ගෙවන්න බෑ කියලා මෙතන අර බලහත්කාරයෙන් කඩාගෙන මෙතන ඇවිල්ලා මොකද ලොකු කලබලයක් කරා යම්කිසි කණ්ඩායමක. ඒ කණ්ඩායම තමයි ජෝ දැන්ටත් ඒක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ණය පැහැරපු කණ්ඩායම තමයි ඒක කරන්නේ. නමුත් අපිට එහෙම විශේෂ මාධ්‍ය හරහාම දැකලා තියෙන එකක් ඒක කියනවා. නමුත් අපිට එහෙම සාකච්ඡා කීපයකදී කිව්වහම පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා මේක කරන්න පුළුවන්කම ඇයි මේක කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි මේක කරන්න බැරි හේතුව මොකද අපේ වගකීම ජනතාවගේ තැන්පත් ආරක්ෂා කළ දීම. ප්‍රධානම වගකීම. ඒක නිසා තමයි මහ බැංකුව නියාමනය කරන්නේ තැන්පත් ලබා ගන්න ආයතන. ජනතාවගේ තැන්පත්, මහජන තැන්පත් ලබා ගන්න ආයතන
තැන්පත් ආරක්ෂකයන් ප්‍රධාන වකීල. ඒ අනුව අපිට ඒක අත් වශයෙන්ම ඒක විශේෂයෙන් මේ මහ බැංකුව වශයෙන් අපේ වකීමටත් වඩා ඒක මගේ සමාජ සාධාරණත්වය. මොකද ඔබතුමාගේ මුදල් බැංකුවට දාන්නේ විශ්වාසයක් ඇතුව ඔබතුමාට නැවත මුදල සහ පොලේ ලැබෙනවා කියන විශ්වාසය උඩනේ. දැන් ඔබතුමාගේ මුදල අරගෙන කවුරු හරි ණයක් අරගෙන ගෙවන්නේ නැහැ කියලා ඔබතුමාන් කිව්වොත් ඔබතුමා කැමති වෙන්නේ නැහැ නේද නොගෙන්නේ. ඔබතුමාගේ සහෝදරයෙක් කිව්වොත් නම් කැමති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තම නොදන්න කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔබතුමාගේ සල්ලි ණයට අරගෙන ගෙවන්න බෑ කියලා කිව්වොත් බැංකුවට කරන්න තියෙන ඔබතුමාගේ පොලිය කපා හරින කරේ ඒක නොගෙවෙන්න එක. ඒක නිසානේ අර සමහර පොඩි මුල්‍ය ආයතන වලත් ওই ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙච්ච නිසා නේද? ඒකනේ අපි වළක්වා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වෙලාවේ. Governor, in terms of debt restructuring, what is the latest we can get from you? Debt restructuring, as you already announced, this bilateral, we have agreement in principle. That's how we got the IMF disbursement took place in December. And next process is to complete the negotiation discussion with the commercial creditors. That process continues, and we hope that we should be able to come to an agreement soon with those, and then we can complete the process. අධිපතිතුමාර මේ මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙන රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ ඒකකය මාධ්‍ය සමග පොඩි හමුවක් තිබුණා. ඒකෙදිත් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ඉදිරිපත් කළා. අර ඒකෙදිත් අර දැන් රාජ්‍ය බැංකුව ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන කතාව ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒ යුනිට් එකට අයිති නැති ආයතන ඔය තෙල් සංස්ථාව විදුලි බල මණ්ඩලය කියලා අයිති නැති ආයතන ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ දානවා. නමුත් රාජ්‍ය බැංකු සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ට අයිති නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් මම අහුවා ඔබතුමාගෙන් විමසුවාම ප්‍රකාශ කළා මේ යුනිට් එකට ඔබතුමාගේ දැනීම අනුව අයිති නැහැ කියලා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ තියෙන ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ඒකකයට. නමුත් ඔවුන් ඔවුන්ට අයිති නැති ආයතන ලැයිස්තුවල රාජ්‍ය බැංකු නැහැ. රාජ්‍ය බැංකු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ අදහස් දක්වනවා මේ සමාගමක් බවට. මගේ දැනීමේ හැටියට ඒක මම හිතන්නේ ඇතුලේ වෙනම ක්‍රියාවලියක් තියෙන වෙනම කොමිටියක් පත් කරලා තියෙනවා දෙය මගේ දැනීම. නමුත් ඒක දැන් රාජ්‍ය බැංකුවල අයිතිය තියෙන මුදල් අමාත්‍යාංශෙන්නේ. ඒතකොට ඒක මුදල් අමාත්‍යාංශ ක්‍රියාවලියක්. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ කොමිටිය අරහාද තව අතුරු කොමිටියක් පත් කරලා ඒ ගැන බලා කරනවාද කියන එක ගැන අපි අත් වශයෙන් මහ බැංකුවේ නියාමනය අපි රෙගුලේටර් විදියට අපි ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර විට එහෙම ඒගොල්ලම කරනවාද මම දන්න හැටියට ඒගොල්ලෝ ඇතුලේ තවත් වෙනම කණ්ඩායමක් ඒ රාජ්‍ය බැංකු වල විශේෂයෙන් රිකැපිටලයිසේෂන් එකට අපි වෙනම කමිටියක් තියෙනවා ෆයිනෑන්ෂල් සෙක්ටර් ක්‍රයිසිස් මැනේජ්මන්ට් කමිටි කියලා. අර බැංක් සෙක්ටර් සෝෂල් ප්‍රොවිෂන් ඇක්ට් එකේ යටතේම තියෙනවා ස්ටැබ්ලිෂ් ස්ටැටජරි කමිටි එකක්. අදත් මීටින් එකක් තිබ්බ ST මමයි ඒ කට්ටිය. එතෙන්දී අපි බලන්නේ මේක අර ඉදිරියේදී යන බැංකු වල මේ ප්‍රාග්ධනය නැවත ස්ථාපිත කිරීමට රිකැපිටලයිසේෂන් එකට කොච්චර අවශ්‍ය වෙනවද කොහොමද ක්‍රියාවලිය කියන එක තමයි ඒකට තමයි අපි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මහ බැංකුව අරකට මහ බැංකුව සම්බන්ධ නැහැ. මොකද ඒක ෂෙයා හෝල්ඩර් විදියට ඒගොල්ලන්ගේ අයිති රාජකාරියනේ. ඒකට ඒක උතුමා කියනවා නම් එහෙම කිව්වා කියලා ඒක එහෙම හරි වෙන්නේ නැති. ඒක අපි මට ඒක ගැන කමෙන්ට් කරන්න අමාරුයි. මොකක්ද ඒ ප්‍රොසෙස් එක කියන්නේ. අධිපතිතුමා ඒ වගේම මේ පහුගිය මේ අවුරුදු මේ කාලය තුල මේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ විසින් ওই බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන වල කොච්චර ගිණුම් ප්‍රමාණයක් යම්කිසි සැකසහිත චෝදනා හරි මොන හරි ආරංචි නිසා මේ තහනම් කරලා තියෙනවද? ඒ වගේම දැන් මේ යුක්තිය කියලා මෙහෙයුමක් යනවනේ හෙරෝයින් කුඩු සම්බන්ධයෙන් විශාල වශයෙන් මේ වාහන දීපල එහෙම පවර ගන්නවා. එතකොට දැන් මේ කුඩු ජාව ආරම්කරුවන්ගේ යම්කිසි මුදල් බැංකු ගිණුම් වලත් ඇතිනේ බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන වල. එතකොට දැන් මේ ළඟදී ඒ තහනම් කරන ගිණුම් හරි අර මුදල් හරි ඒ ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවද අවුරුද්දේ තුල මේ එහෙම තහනම් වෙච්ච කොච්චර ප්‍රමාණයක් විතර තියෙනවද සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඒ තොරතුරු විශේෂයෙන් මහ බැංකුවේ හිටියට අපටත් ලැබෙන්නේ නැහැ. හේතුව දැන් ඒක ක්‍රියාවලිය තමයි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පොලිසිය CID එකනේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ තොරතුරු සොයාගත්තාම ඒ සම්බන්ධයෙන් බැංකු ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි මුල්‍යමය කරුණු සම්බන්ධයෙන් තහනමක් හෝ තොරතුරක් ගන්න. ඒකට අපේ අර FIU එකට. ඒකට තමයි ඒගොල්ලත් එක්ක කෙලින්ම CID එක ඒගොල්ලත් එක්ක කටයුතු කරනවා. ඒ තොරතුරු නීතියෙන්ම AML safety නීතිය යටතේ ඒක මුදල් මණ්ඩලයටවත් ඒක තොරතුරු අහන්නත් බෑ දකින්නත් බෑ. ඒතර ඒක අර confidential එකක් විදිහට පොලිසිය සහ FIU අතර හුමාරු වෙන තොරතුරු හස ක්‍රියාත්මක වෙන ඒ ආකාරයට දැන්
උසාවි නියෝගයක් හෝ පොලිසියෙන් සියයන් කිව්වොත් මේ ගිණුමක් ගේ තොරතුරු බලන්න ඕන හරි තහනම් කරන්න ඕන හරි කියලා දැන් අපි අර ඔබතුමා මතකන්නේ අර පිරමිඩ් ස්කීම්ස් වලදී නීති විරෝධී තැන්පත් වලදී ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයට. ඒතකොට ඒ තොරතුරු සාමාන්‍යයෙන් උසාවියට ඉදිරිපත් කරනකම් අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ අත් වශයෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම ওই පත්‍රයේ දකින්න විදිහට එහෙම වෙනවා නම් ඒක වැඩි වෙලා ඇති මට හිතෙනවා. Governor, in terms of assessing the climate risk, would the central bank be like doing climate risk assessment regularly in the future? I think we have issued, why don't you explain this? We are not. Could you give few examples?